In 1947, India was not partitioned. It was Bengal and Punjab which were divided. Writers like Sadat Hussain Manto, Kishan Chandra wrote voluminously about the sufferings and trauma of the people of Punjab regarding 1947 partition. Quality films like Tamash or Khamosh Pani were made. Bengal, we find a lot of good novels, short stories, poems, and very good memoirs were written about 1947. But so for cinema is concerned, it is mostly Ritik Ghatok and Nimai Ghosh, and some recent ones we can mention. In Bangladesh, we don't find not much cinematic works on partition, not even literary works as well. One reason might be the Bengali Muslims were beneficiaries of the partition of 1947. That's why they are not very keen to talk or write much about it. Another reason might be the tremendous experience of 1971. The trauma of it was so much that quite a distant event of history, 1947, seemed to be a bit far. So that's one reason there is much more write-ups and films on 1971 than on 1947. And progressive writers who were supposed to write about it because they are more history conscious, but surprisingly they haven't also written much about 1947 partition. The reason might be that they mostly being secular, they were worried that writing too much about those horrifying events of 1947 may increase communalism in the land. So they refrained themselves from doing that perhaps. State and country are not same, they never were. A state is created, can be changed, even a state dies. There are a lot of families who have in our country who have elder people who have lived through under three state flags, British India, Pakistan, then the state of Bangladesh. So state is temporal, but country is permanent. Country is my village or the small town I grew up, the river beside my village, my school, my neighbors, the nature, the flora, fauna, all these together make my country, my motherland. And it's a fundamental human right for a person to live in his own motherland or country. No political leader or political organization should have the right to say that this is not your country is there and you go and live there. This is very, very unfair, thing that happened in 1947. Millions of families had to migrate to some unknown place and leave their country and live there. So these sad events, to leave one's motherland, one country, is never easy. It's almost as cruel as tearing the very umbilical cord of a person. It's very painful, very traumatic. So I'll show a snippet from my film Chitra Nodir Pare, where a Hindu family lives finally East Bengal. We are showing the last few minutes of the film. Chitra Nodir Pare, quite flows the river Chitra. কার চিঠি? বাবার।
কি লিখেছে চিঠিতে? নিম গাছ, জমি গেল, দেশ গেল, দাদা আছে তার নিম গাছ নিয়ে। কোনোদিন নিজের হাতে তো কোনো গাছ গাছালি লাগালে না, সারা জীবন কোট প্যান্ট পরে ওকালতি করে গেলে। গাছ গাছালি তুমি কি বুঝবা? দুধটা খাও। আজ হাঁটতে বেরোবে না? তুই যাচ্ছিস না আসতেছিস? ওই আসাও যা, যাও তা, ওই একই কথা। দে হাঁটানা পয়সা দে, খুব দে দে। জায়গা পরের জমিন ঘর বানাইয়া আমি আমি তো সেই ঘরের মালিক নই। পরের জায়গা পরের জমিন ঘর বানাইয়া আমি রই, আমি তো সেই ঘরের মালিক নই। পরের জায়গা পরের জমিন ঘর বানাইয়া আমি রই, আমি তো সেই ঘরের মালিক নই। তোরা সত্যি সত্যি চলে যাবি? ভাবতেই কেমন লাগছে। কালই যাচ্ছিস? কাল। তোরা আর একেবারেই ফিরবি না? কি জানি। চিঠি দিবি তো? দেব। তোদের বাড়িটার কি হবে রে? চশমা পরলে তোকে অন্যরকম দেখায়। চশমা পরতে কেমন লাগে রে? এখন সবকিছু অনেক পরিষ্কার দেখতে পাই। জানিস, ছোটবেলায় একটা ব্যাপারে তোকে আর বিদ্যুৎকে আমি আর নাজমাবু আড়ালে খেপাতাম। কি নিয়ে? তোরা কাইটিকে কেচি বলতিস আর কিসব অদ্ভুত। না থাক, বল না। শুনলে হাসবি না তো? আমরা মনে করতাম কালো পিঁপড়েগুলো ভালো, ওগুলো কামড়ায় না, তাই মুসলমান। আর লাল পিঁপড়েগুলো হিন্দু, ওগুলো কামড়ায় তো। আমরা কি ছেলে মানুষ ছিলাম রে? হয়তো এখন আছি। এত কামনা
এত সাধনা কোথায় মেশে কি আছে শেষে পথে ঢেউ ওঠে পরে কাদা সম্মুখে ঘন আধার পার আছে গো পার আছে পার আছে কোন দেশে কি আছে শেষে পথে আজ ভাবি মনে মনে মরিচিকায় অন্বেষণে হায় বুঝি তৃষ্ণার শেষ নেই মনে ভয় লাগে সে হাল ভাঙা পাল ছেঁড়া ব্যথা চলেছে নিরুদ্দেশে কে আছে শেষে পথে শেষ কোথায় শেষ কোথায় কি আছে শেষে পথে বর্ডারে কোনো অসুবিধা হবে না। আমি এ ক্লাসে বলে রাখিছি, কোনো সমস্যা হলি আমার নাম বলিস। আচ্ছা মামা। ওঠো পিসি।
মমিনু, এ কি হলো রে? খেতো না পিসিমা, আস্তে আস্তে একদিন সব সয়ে যাবে। Open Bioscope 910 Triscope. Open Bioscope 910 Triscope. চুল টানা বিবিয়ানা সাহেব বাবুর বৈঠকখানা। লাট বলেছে যেতে পান সুপারি খেতে। পানের আগায় মরিচ বাটা ইস্কাবন ছবি আঁকা। ছোট ছোট জাদুমণি যেতে হবে অনেকখানি। কলকাতা 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 কলকাতা। During the early days of partition, around 5 million Bengali Hindus migrated to India. Later on, the number increased up to almost 15 million. The reason is that people, Hindu families from East Bengal have been migrating throughout all these decades. Even today, one Bengali researcher has found out that around 632 Hindu persons each day migrate from Bangladesh to India. And during the partition time, around 2 million Muslims from West Bengal and other parts of India came to East Bengal. Out of them, around 600,000 were Urdu speakers, whom we call Biharis. Though they came from different parts of India, but we generally call them Biharis. But later, as that people, Muslims, didn't migrate from India that much to West Bengal, so number remained almost same in West Bengal. The Muslim population was 28% in 1947, still now almost 28%. But from East Bengal, due to the massive migration of Hindu population during partition time, what was 29%, has now dwindled into mere 8%. So, though in most families in Bangladesh we have old people who have witnessed the partition of 1947, but it's not much talked about. And there is a, I could rather say, collective amnesia about 1947, especially among the rich and powerful elite classes. They don't want to talk much about 1947. I don't know why. But people never forget. People remembers. Milan Kundera, famous Czech novelist, said something a line like that struggle of people against power is struggle of memory against forgetting. So people remember, and same we the artists, the writers, the poets, the filmmakers, we do remember the trauma and agonies of 1947. And this kind of tumultuous event or such massive historical upheavals, the women in a society suffer most. And we will see some women who lost everything: home, hearth, husband, security, country, of course. And they are in refugee camps in West Bengal now, and according to the vocabulary of the Indian refugee officials, they are known as permanent liabilities. They have no place to go, and they are permanent liability to the state and societies. So let's see some of these permanent liabilities. East Bengal refugee women now living in the West Bengal refugee camps. This film is snippet from my documentary film Shimanto Rekha. আপনারা কেন পাবনা থেকে এসেছিলেন? ওই যে দাঙ্গা হাঙ্গামা বাংলাদেশ হলো যখন, পাকিস্তান হলো, এই যে আসুন। আমি বাংলাদেশে ছিলাম, মুলাদি, বরিশাল মুলাদি। তা তো বলতে পারবো না, তবে রাইটের পরে আমরা আসছি। আমার ফ্যামিলিতে 36 জন লোক কাটা গেছে, 36 জন। আর আমার ভাই, 2 ভাই ছোট, এক ভাই ছিল 4 মাসের, এক ভাই ছিল বছর 1.5-2।
আর আমি ছিলাম সবাই বড়। তো মা হালে মারা যায়, তারপরে মা নাই। বাবাকে তো মারছে, দাদু মারছে, পিসিকে মারছে, পিসাতো ভাই, খুড়তাতো ভাই, আমার এক কাকিমা। এখানে আনার পরে মা এখানে এনে ওই প্রোডাকশন সেন্টারে আমরা কাজ করতাম। অফিসে ওইখানে আছে, ওইখানে যে কাজ টাজ করে ওই 30 টাকা তখন বেতন পেত। সেই তখনই হ্যাঁ, ওই দিয়েই আমরা কোনো রকম জীবনযাপন করি। আমি বিয়া করি নাই, তারপরে ভাই বোনকে ফেলে আর বিয়ের দিকে যেতে পারি। আমার স্বামীকে তো আমার সামনেই কেটে ফেলো। ওই আমার মায়েরও তো তাই। আমার এই 1 বছরের ছেলে ছিল। আমার মাকে কালকে বাবার মাথাটা আমার মার হাতের উপর ফেলাইছে। 1950 সালের রাতটা। আপনাদের থাকতে কেমন লাগে এখানে? হ্যাঁ, গরমের দিনে একটু গরম। খুবই চাই মধ্যে শুধু শীত গরম বুঝতে পারি না, আবার রাত্রিবেলা দার্জিলিং এর ওয়েদার প্রচন্ড ঠান্ডা। এমনি কোনো অসুবিধা নাই, ঝড় বৃষ্টি চোর ডাকাতের কোনো ই নাই। আমরা ভালো থাকি। আমার নাম উষারানী দাস, দেশ বরিশাল, বরিশালের কোথায়? হিজলার থানা। আমরা যখন আইছি তখন রিফিউজি আসেনি। আচ্ছা, হ্যাঁ। মাসে 15 দিনে 2 কেজি চাল, 2 কেজি গম, ডাল এই দিত টাকা। তাতে হয়তো হইতো না, ওই দিয়ে আমাকে চালাইতে হইতো। আমি কাজ করে রেখেছি বাবা, চাল নিয়ে গেছি, চালের ব্লাক করে আনছি, পোলা পানে রেখেছি। এই আমার নাতি এখান থেকে ঠাকুরনগর থেকে চাল দিয়েছি, দিয়ে শিয়ালদা দিতাম। হ্যাঁ, সে পুলিশ ট্যাপ ছিল কখন। হ্যাঁ, 5 কেজি হে নিয়ে আবার নামতাম একখানি, কেউ গাড়ি থামাই দিই, গাড়িতে জাপাই পড়তাম। এখন কেমন আছে? এখন কোনো রকম নুন ভাত খাই আছে। তো দেশের কথা মনে পড়ে? হ্যাঁ, দেশের কথা মনে পড়লে কী করবো বাবা, দেশে তো আমার 100 কানির বাড়ির মাইয়া, আমি কুলির বংশ। পিএল ক্যাম্প হচ্ছে পার্মানেন্ট লায়াবিলিটি, অর্থাৎ যাদের আর কোথাও যাবার জায়গা নেই, যাদেরকে আমৃত্যু এসব ক্যাম্পেই থাকতে হবে, যেমন গঙ্গার উত্তরপাড়ার ভদ্রকালী পিএল ক্যাম্প। এরা যেন সেই পৌরাণিক ফিনিক্স পাখি বা আগুন পাখিরা, মানবতার সেই দুর্মর শক্তি, শত প্রতিকূলতার মাঝেও যাদের মৃত্যু ঘটে না, যেমন পার্মানেন্ট লায়াবিলিটি খেতাব পাওয়া ক্যাম্পগুলির এই সব বৃদ্ধা নারীরা। ফাল্গুন মাসে গন্ডগোল হলো, মারা গেল আমার স্বামী দেওর বাবা। ভাইরে তো মায়ের কোলের থেকে ধরিয়ে এরকম 5 বছরের ছড়িয়ে ফেলাইয়া দিল। জ্যৈষ্ঠ মাসে জওহরলাল নেহরু স্টিমার পাঠালো 3খানা, সেই স্টিমারে আমরা আসলাম। আইসা ওই খিদিরপুর নামাইছে, ভদ্রকালী ক্যাম্পে আসছি প্রায় বহুদিন হয়েছে, প্রায় 40 বছরের বেশি হয়েছে। রেশন কি পান? রেশনে চাল, ডাল, গম। দেশের কথা মনে পড়ে? আর মনে পড়লে কি না পড়লে আর কি করব, যাওয়ার সময় ওই যে পার হয়ে আসছি ওই পর্যন্তই শেষ। আমাদের বাপের বাড়ি তো ওই পিরিসপুর, সেইখানে তো আইসির রাইড করতে আমরা তো লুকোইয়া ওই পুষ্করির মধ্যে পানা মধ্যে নাক দিয়া গার উপর দিয়ে সাপ চলে গেছে, নাক উপরে দিয়া জলের মধ্যে রয়েছি। কত বয়সে বিধবা হয়েছিল? আমি 13 বছরে বিধবা করছি। বিয়ে হয়েছিল কত বছর বয়সে? 10 বছর। এখন সরকার থেকে কি কি সাহায্য পাচ্ছে আমাদের? 1000 টাকা দেয়, আর 6 কেজি চাউল দেয়, 8 কেজি গম দেয়, আর বুঝি 1.5 কেজি ডাল দেয় মাসে। তাতে আপনার চলে? 4 টাকা 9 আনা পাইছি, 4 টাকা 9 আনা। তখন 2 কেজি চাউল পাইছি আর 2 কেজি গম। হ্যাঁ, এই খাইয়া রয়েছি, জীবনযাপন করছি। আচ্ছা, ভবিষ্যৎ নিয়ে কি চিন্তা, কি করবেন আর? হ্যাঁ, ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনো চিন্তা আছে? ভবিষ্যতে কি চিন্তা, ভবিষ্যতে গঙ্গার পার আর কি। Another victim of the 1947 partition were the Urdu-speaking Muslims who had migrated to Didanis, Pakistan. Though they mostly came from Bihar, but they also came from Calcutta to Uttar Pradesh and even as far as from Hyderabad. But Bengalis generally call them as Biharis. So Biharis were not popular among the Bengali population during the Pakistan era.
because they collaborated with the Pakistan establishment and opposed the democratic movement or the nationalist aspirations of the Bengali populace. And the worst scenario for them was in 1971 during the war. They collaborated with the marauding Pakistan army and took part in the genocidal killings against the Bengalis. And after the liberation of Bangladesh, almost for 5 decades, they have been living in squalid camps and small shanties. Quite an inhuman life situation. So I wrote a poem called Bidha Bihari, an old Bihari woman. But when I decided to make a film on the Biharis, my Bengali nationalist friends were not very happy. Why a film on them? They collaborated with the Pakistan army and all that. But you see, we are artists. For us, all human beings are equal. And if we cannot see human beings beyond or above the nationalism or religion, language, caste or creed, then what have we learned from Tagore or Lalun Fakir as artists? For us, I believe in that our job as an artist is give voice to the voiceless. Let us now see the first 5 minutes of the film Shapno Bhumi, the promised land that I made on the Biharis. সালে বিহারে ঘটেছিল ভারতবর্ষের অন্যতম ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। পাকিস্তান হবে ভারতবর্ষের সকল মুসলমানদের আশ্রয়স্থল। মুসলিম লীগ প্রধান জিন্নার এই ঘোষণায় বিশ্বাস করে এই ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা থেকে পালিয়ে বিহারের বেশ কয়েক লক্ষ উর্দুভাষী মুসলমান তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে আজকের বাংলাদেশে এসেছিল। তবে শুধু বিহার নয়, তারা এসেছিল কলকাতা, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, এমনকি সুদূর দক্ষিণ ভারতের হায়দ্রাবাদ থেকে। আমি তো ছোটকাল দিয়ে আইসি ইন্ডিয়াতে, ছোটকালে ইন্ডিয়া দিয়ে আইসি, কিছু একটু মনে আছে আর এই যে সময় হিন্দুস্তান পাকিস্তান রাইট লাগছিল, আমরা যাইতেছি মালগাড়ির ভিতরে হাঁড়ি পাতিল একটু খাওয়া দাওয়া করতো, যখন থামাইতো ওখানে খাওয়া দাওয়া রান্দাবাড়ি করতো, আবার খাইতাম, আবার গাড়ি নিয়ে যাইতো, জায়গা থামাইতো। আমার নানা আব্বা কইছে কি আমরা পাকিস্তানে যাইতেছি আর এই দেশে আমরা থাকুন। আপনার বাবা কোথায় কাজ করতো? বাবা খেতে গৃহস্থী করতো। বিহারের কোথায় ছিল আপনাদের দেশ? ওই পাটনা, জি। ওখান দিয়ে আইসি পার্বতীপুর, হ্যাঁ সাইদপুর আছে না পার্বতীপুর, ওখানে থাকছি কয়দিন, থাকে আবার সান্তা হাটাইছি। নানা চাকরি করতো, বাবা চাকরি করতো, রেলের চাকরি। ভারত থেকে আগত এই মুসলিম জনগোষ্ঠী ছিল বিভিন্ন পেশা ও শ্রেণীর মানুষ। বিহার ছাড়াও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এলেও বাঙালিদের কাছে এদের সবারই পরিচিতি ছিল বিহারি হিসেবে। তারা পাটকলের কাজ ও ছোট বড় বিভিন্ন ব্যবসার সাথে জড়িত ছিল। তবে তারা বেশিরভাগই কাজ করেছে মূলত রেলওয়ে বিভাগে এবং বাস করত বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশন ও জংশনগুলিতে। ঢাকার মোহাম্মদপুর ও মিরপুরে, খুলনা, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য বড় শহরে এবং সৈয়দপুর, সান্তাহার সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন রেলওয়ে জংশনে বিহারিদের জন্য গড়ে তোলা হয় আলাদা কলোনি। বিধবা আমেনা খাতুন 2 ছেলে খালেদ ও জাভেদকে নিয়ে জেনেভা ক্যাম্পে 36 বছর ধরে বসবাস করছেন। খালা, ক্যাম্পে কত বছর থাকা হলো? 35-36 বছর হয়েছে। কবে প্রথম এসেছিলেন? স্বাধীনের সময়। স্বাধীনের পরে আসেন? স্বাধীন পরে এসেছি। তখন থেকে এই ঘরে আছেন? হ্যাঁ, এই ছোট ঘর আছে, এর ঘরের ভিতরে বাসাবাসি করি। আগে তো 7-8-9 জন ছিলাম। 9 জন? হ্যাঁ, 9 জন। এখন পোলাপান গেছে গা, তা আমরা 5 জন আছি।
দুটা পোলা থাকে, বউ, আমি, বাচ্চা একটা, এই ঘরের ভিতরে। আপনি কোন জায়গায় থাকতে বেশি পছন্দ করতেন, পাকিস্তান না বাংলাদেশে? না, বাংলাদেশে থাকুম আমি। আমার দুটা পোলাপান আছে তো, এই জন্য ওর লগে আমি থাকুম। বেড়াইতে যদি যাই তো ওখান দিয়ে বেড়াই আসি। মাইয়ার বিয়া হয়েছে, মাইয়া ওখানে অনেক অসুস্থ, বিয়ের ভিতরে আমি যাইতে পারি না। ওনার আব্বার অনেক হাউস ছিল, পাকিস্তানে যামু, এখানে এতদিন থাকছি তোমাদের লগে, এখন আমাকে যাইতে দাও, আমি যামু ওখানকার পোলাপানরে দেখাশোনা করুম। আবার ওখানে গিয়ে 5 মাস পরে মারা গেছে। জাবেদের বউয়ের নাম কি? ইয়াসমিন। ইয়াসমিন, আপনার বাবা মা কোথায়? বলো। বাবা তো নাই, মা মা আছে। কোথায় থাকেন ওরা? কতদিন হলো বিয়ে হয়েছে? 3 বছর হয়েছে। 3 বছর। ক্যাম্পে কেমন লাগে থাকতে? অনেক কষ্ট হয় এখানে। কষ্ট হয়? কি কষ্ট? কারেন্ট থাকে না, পানির কষ্ট, বাথরুম কষ্ট। তুমি কি পাকিস্তান যেতে চাও? না, এখানে আমাদের সব কিছু হতে যায় আমরা কিছু। I was curious to know to which places our East Bengal refugees were rehabilitated in India. Most of them live in West Bengal, and quite a lot of them live along the railway tracks, especially the poorer sections of the community. দেশভাগের ফলে পূর্ববঙ্গের লক্ষ লক্ষ সর্বশান্ত মানুষ পশ্চিমবঙ্গের রেল লাইনের দুধারে আশ্রয় নিয়েছিলেন। রেল লাইনের ধারের বস্তিতে রেল স্টেশন ও রেল লাইনকে ঘিরেই জীবন তাদের। হেঁটে হেঁটে আসতে হয়েছে, এতটুক নিয়ে খুব কষ্ট করে আসতে হয়েছে। এখন তো একটু কাপড় জামা পরি, আর তখন একটা ধুতি ছেঁড়া, কেউ পরনে একটা প্যান্ট ছেঁড়া, কেউ পরনে একটা চাদর ছেঁড়া, এইভাবে এসছি। এই হলো আমার নাতি বউ, এই হলো আমার বৌমা, আর এই হলো আমার নাতনি। তুমি কি পড়ো ভাই? বিএ ফার্স্ট ইয়ার। কোথায় পড়ো? বিরাটি কলেজ। এখানে থাকতে কেমন লাগে? কেমন লাগবে, এটা তো ঠিকঠাক জায়গা না থাকার, সেই তো কারোরই ভালো লাগে না। নড়াইলের মধুমতি নদীর পাড়ে ঘরবাড়ি ছিল লস্করের। এখন মধ্যম গ্রামের কাছে রেল লাইনের ধারে চা ও খাবারের একটা দোকান চালায় স্বামী স্ত্রী দুজনে মিলে। কবে এলেন আপনারা দেশে? 2003 সালে 2500 টাকা দিলাম। 2500 টাকা লেগেছিল। ওই মাল জিনিস ছিল কিছু, ওই মাল জিনিস মাথায় করে 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 সব ব্যাটিং করছে। বিএসএফ বিটিআররা দেখছে আমরা পাওয়া যাচ্ছি, কিছু বলিনি, কিছু বলার কাজ নেই, ও তো টাকায় চলেছে। মোটামুটি খুবই কষ্ট। আসার পরে এখানে সেখানে চেষ্টা করেছি, এ কাজ ও কাজ। কদিন বাজারে দোকান করলাম, সবজির দোকান, তাতে কিছু করতে পারলাম না। পরে ছোট্ট একটা চার দোকান দিলাম এখানে, ছোট্ট। ওই ডেলি কোনো রকম দিন আনি দিন খাই, এরকম আস্তে 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 করতে করে আজকে চা, কালকে 2খানা রুটি, তারপর 2টো চাল রান্না করলাম, ভাত। 20,000 টাকা দিয়ে দোকানটা কিনে নিয়েছি। তখন একটা ঝুপড়ি দোকান ছিল, টিন ছোটোখাটো একটা টালি গাছ ছিল। পরে আমি টাকা খরচ করে এগুলো করে নিয়েছি। এখন আর মোটামুটি সব কিছুই আমাদের কাগজপত্র হয়ে গেছে, রেশন কার্ড, আই কার্ড, আধার কার্ড, প্যান কার্ড, সব গভর্নমেন্টের তো করে ফেলেছি আমরা, অসুবিধাই নেই। ভোটার মানে ভোটার দেওয়া গেল 3 বছর, ভোটে 3বার ভোট দেওয়া গেল, 2বার ভোট দেওয়া গেল, ছেলে মেয়ে সবাই। এখানে কি জানেন, ঘরের মালিক তো আপনারা, কিন্তু জমির মালিক কি? জমির মালিক আমি না। আমার ও দেশের থেকে দেশে এসে ভালো হয়েছে। দেশের কথা এখন আর মনে পড়লেও কিছু করার নেই, সময় নেই, কাজের মাধ্যমে থাকতে ওগুলো সময় নেই। মনে পড়লে কিছু করতে পারবো না। যেখানে আর যাব না সেখানকার কথা মনে পড়ে কোনো লাভ নেই। আছে কি কোনো প্রশ্ন ওঠে না। বরিশালে পিরিজপুর। কেন এলেন? এলাম অত্যাচারে। আমি ওই হরি সম্প্রদায়ের মানুষ, মতুয়া। দেশের কথা মনে হয় না, দেশের কথা এখন আর মনে হয় না। হৃদয়পুর কেন পছন্দ করলেন? হৃদয়পুরে শুনছি যে মানুষের হৃদয় ভালো, হৃদয়পুর নাম, সেই কারণে আসছি আর কি। সত্যি কথা বলতে যা পালিয়েই চলে আসছি। এলাম বনগা বর্ডার থেকে। এখন তো অনেক দিতে হয়, তখন আমি যখন আসছি তখন ও 200-300 টাকা দিলে পার করে দিত। আমরা 2 ভাই এখানে আসছি, আর বোন চলে আসছে
বর্দা ওখানে আছে, মা আছে এখনো। আপনি কি আসার পরে একবারও আর বাংলাদেশে যাইনি আর। মা আছেন ওখানে, যেতে বলে বারবার, দেখতে ইচ্ছা করে এই জন্য। না, আসতে চান? মা আসতে চায় কিন্তু মাকে আনা যাবে না, আমার বাড়ি ঘর তো ভালো না, এনে কোথায় রাখবো। এখানে আমি, আমার স্ত্রী, একটা ছেলে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেছে। কি করাতে চান ওকে? কি করাতে চায় ও তো যা করতে চায় সে বললে হাসবেন। আমার পক্ষে তো সম্ভব না, আমি রিক্সা ভ্যান চালাই, কি আয় করি। ও চিত্র জগতে নামার জন্য খুব চেষ্টা করতে আছে। এলো রে চৈতান্যের গাড়ি সোনার নদিয়াই, ওদের আয় কম পানির জংশন হলো, ওদের আয় কম পানির জংশন হলো, শিবাসাঙ্গী না। কোলে এসছি না বাবা, আমার কোলে আমি বলতে পারছি না। এখানে কত? এখানে 9-10 বছর হবে না, এটা কিনে নিয়েছিলাম। হ্যাঁ, কিনে নিয়েছিলাম, তখন ছিল খেড়ের ঘর। তারপর আমি ওই কষ্ট মষ্ট করে আর কি টালি টিন এটা ওটা টুকটাক বেড়া বোড়া কিনে নিয়ে ওই কোনো রকম করে লাগাইছি। ওই একটাই ঘর। আগে একটু বারান্দা ছিল, কিন্তু ওই সরকারি খালে সব চলে গেছে, তো ওই যে ঘরটা একটু ছোটো হয়ে গেছে। এখন আমার একটু রান্নার জায়গাও নাই, ঘরের মধ্যে কোনো রকম রান্না করি, বাইরে একটু কোনো রকম রান্না করি। আমি বর্ষাকালে রান্না করতে পারি না। স্বামী কিছু করেন না। ছেলেরা কি আপনার সঙ্গে থাকে না আলাদা থাকে? আলাদা থাকে। গান কতদিন ধরে? আমি বহুদিন থেকে। কোথায় শিখেছেন গান? ওই একটু হরিসেবাই সবাই যেতাম, একটু টুকটাক। আমার এক দিদা ছিল, তার সঙ্গে একটু গানে টানে যেতাম, তাই তখন একটু টুকটাক গান করতাম। ওই তাই একটু কোন রকম শিখেছি। Some also live outside West Bengal, places like Nainital and Dandokaranya, even as far of a place like the Andaman Islands. পশ্চিমবঙ্গের বাইরেও ভারতের মোট 18টি রাজ্যে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের পাঠানো হয়েছিল হিমালয়ের পাদদেশের পাহাড় জঙ্গল ঘেরা সুদূর নৈনিতালেও। এই ৪৫-এর আগে এটা ছিল ফরেস্ট বিভাগের জমি। প্রথম এসেছিল পশ্চিমবাংলাতে নিয়ে এলো 52 সালে 7টা গ্রামের লোক। একটা পরিবারকে দিয়েছে একটা মকান, একটা কামরা, তার সঙ্গে একটা বারান্দা, সেখানেই তোমার কিচেন রুম, এই হলো থাকার ব্যবস্থা। আর তারপরে দিয়েছে জমি 8 একর, আর চাষবাসের জন্যই গরু মোষ কেনার বীজ। পুনর্বাসনের দিকটা যদি চিন্তা করা যায়, গোটা ভারতবর্ষে যে 18টা স্টেটে এদের সেটেলমেন্ট হয়েছে, গভর্নমেন্ট রেকর্ডে 2,65,00,000 লোকের যে সেটেলমেন্টটা হয়েছে, তার ভিতরে এই বিশেষ করে এই উত্তর ভারতে, এখন তো উত্তরাখণ্ডের মধ্যে, এখানে সুষ্ঠু পুনর্বাসন যেটা, এটাকে বলা যেতে পারে। এখানে বিভিন্ন পেশাতে আছে। পূর্ববঙ্গে যে পেশাগুলো ছিল এখানে তার কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে স্থানকাল পাত্র হিসাবে। যেমন ওখানে জেলে সম্প্রদায়রা, জলটা বেশি ছিল, মাছের একটা বেশ মোটামুটি ইয়ে ছিল, ঘের ফের, এখানে তো নেই। তো তার পরিবর্তে এরা চাষাবাদটা, এখানটা হচ্ছে অধিকাংশ চাষাবাদটাই। এখানে আসার পরে ওই জমি দিয়েছে, তারপরে মানে কিছু লোন দিয়েছে, 8 একর জমি দিয়েছে, আর গরু কিনতে পয়সা দিয়েছে। 3 একর বিঘা, সেই হিসাবে 24 বিঘা জমি। কৃষি জমি যথেষ্ট উর্বর ছিল, জলের ব্যবস্থা হওয়ার পরে তো খুবই ভালো হয়েছে। এখানে গম, ধান, মক্কা, ছোলা, তারপরে আপনার বজরা, চেরি, সবগুলো হতো। বাজারঘাট ছিল কোথায়? বাজারঘাট ছিলই না। আর গাজারপুর পর্যন্ত যেতে হতো জঙ্গলের ভিতর, যে বড় বড় কাঠ ছিল, কাঠের মাথায় গাঠ দিয়ে দিয়ে চিহ্ন করে করে যেতে হতো। 1-2 জন যেতে পারতো না, গ্রামের থেকে পুরো দল ধরে যেতে হতো। ম্যালেরিয়াটা ছিল, কিন্তু জলবায়ু একেবারে খারাপ ছিল না, যার কারণে লোকজনগুলো বেঁচে বসে আছে এখানে। এখন আপনারা কেমন আছেন বলেন? এখন তো বর্তমান সময় যথেষ্ট ভালো আছি। আপনাদের পরের প্রজন্ম ওরা কখনো যাইতে চায়? কোনো সময় উচ্চারণও করে না। ওদের জন্ম এখানে, ওরা জানে এটাই আমাদের জন্মভূমি, এটাই আমাদের মাতৃভূমি। আমাদের তাই শিখতে হচ্ছে যে এইটাই জন্মভূমি, আর কি বলবো। আর সবচেয়ে বড় কমজোরি হচ্ছে শিক্ষা। আমাদের এখানে বাংলা ভাষা নাই। আমাদের ওই জবরদস্তি এই যে রাষ্ট্রভাষার যেটা হিন্দি, পড়তে গেলে ওদের সঙ্গে, অফিসিয়াল ওয়ার্ক করতে গেলে ওদের সঙ্গে ওই ভাষাই হবে সব।
একটা দুটো জেনারেশন পরে এই ভাষা সংস্কৃতি কিছুই থাকবে না। একটা মানুষের তার পরিচয় কি বলুন? তার জাতি, তার ভাষা, তার সংস্কৃতি। কোথায় আমার ভাষা, কোথায় আমার সংস্কৃতি, আমি কে, আমি সেইটিকে ব্যক্ত করতে পারছি না। পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের বসতির জন্যে মূলত মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, অন্ধ্রপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও উড়িষ্যার এক ব্যাপক অঞ্চল নিয়ে গড়ে তোলা হয় এক বিশেষ প্রকল্প, দণ্ডকারণ্য উদ্বাস্তু শিবির। দণ্ডকারণ্য রামায়ণের সেই ভয়াবহ জঙ্গল যেখানে রাম সীতাকে বনবাস দেওয়া হয়েছিল। পূর্ববঙ্গের জলকাদার মানুষ যে পড়ল কাঁকড় ও রুক্ষ মাটির দেশে। দণ্ডকারণ্যের ব্যাপারে গ্রহণ করা হয়েছিল কিছুটা বর্ণবাদী নীতি। মূলত নিম্নবর্গের মানুষদেরকেই দণ্ডকারণ্যে পাঠানো হয়েছিল। দণ্ডকারণ্যে বর্তমানে প্রায় 3 লক্ষ উদ্বাস্তু বাস করেন। দর্শনের থেকে মানপুর, তারপরে আসলাম শিয়ালদা, শিয়ালদা থেকে হাওড়া, হাওড়ার থেকে ডাইরেক্ট ট্রেনে আমাদের রায়পুরে নামাইলো, রায়পুর থেকে ট্রাকে করে মানা ক্যাম্পে নিয়ে আসলো। নিয়ে আসার পরে আমরা এসে দেখি ওইখানে একদম ফাঁকা মাঠ, কিচ্ছু নেই। তো আমাদেরকে ওই আবার চিরা আর গুড় খেতে দিল, খেয়ে দিয়ে আর ওই আপনার তাঁবু দিয়ে দিল, এক এক ফ্যামিলিকে এক একটা করে তাঁবু। প্রথম অবস্থায় ওই পুরানো জামা কাপড় পরার জন্য বিদেশ থেকে আসতো। তারপরে গভর্নমেন্ট 1 মাসে 70 টাকা দিত এক ফ্যামিলিকে। ওই পয়সার থেকেই আপনার যাবতীয় জিনিস কিনা টিনা। যাদের পুনর্বাসিত করেছিল তাদের কি দিত? ওই 5 একর জমিন, যে দোকান করতে চায় তাকে একটা দোকান আর থাকার জন্য একটা ঘর। আপনাদের দেখা মতে এই মানা ক্যাম্পে সবচেয়ে বেশি মানুষ কত ছিল? 1 লাখের উপরে। এখন কত হতে পারে? এখন হবে মনে করেন 10,000। অসুখ বিসুখ কি হতো? পক্স, পক্স হতো, স্মল পক্স না চিকেন পক্স? ডায়রিয়া, দোনোটাই, বিভিন্ন দোনোটাই। মানুষ মৃত্যু কেমন হতো? মৃত্যু ও আপনি দেখেননি কোনোদিন? একটার উপরে একটা লাস্ট হয়েছে। খাওয়া দাওয়া নাই, এত গরম, লোক মরে যাচ্ছে না খেয়ে। গরমে লু, আর এখানের লু লেগে যেত, লু ম্যাচিং হইতই না। মানে শ্মশান ঘাট 24 ঘন্টা জ্বলতে থাকতো, বন্ধ হতো না। পিতৃভিটা আমাদের ছেড়ে এসতে হইলো। দেখি শখে আসছি আমরা, বড় আঘাত নিয়ে আসছি। সে আঘাত মিটার মতো নাই। এখানে যত কিছু দেখ। আপনার জমি কোথায় দাদা? আমার দিকে ওইদিকে। ওইদিকে। আর আপনার জমি? এইটাই। এইটাই। কতখানি জমি দাদা? এই 2.5 একর। 2.5 একর। কি ফসল হয়? ধানের ফসল। পূর্ববঙ্গে কোথায় আপনাদের দেশ ছিল? ঢাকা জেলা। কবে? 1955। আমার পরিবার ফ্যামিলির মধ্যে আমার বাবা 7 একর জমি পেয়েছে। তো 7 একর জমি কেমন জমি ছিল? জমি কেমন ছিল? এই সব একদম মরুভূমি জায়গা, একদম মরুভূমি জায়গা। ধানের চাষে তো 1 বছর হলে 3 বছর হবে না, বৃষ্টির কারণ। হ্যাঁ, জল না হলে বাস ফসল হয় না। আমরা এখন মানে খাইয়ে লয়ে কোনো রকম বেঁচে আছি। ঠিক আছে। এই আশেপাশে কোনো গ্রামও ছিল না? না, এই গ্রামটা ছিল, এই গ্রামটা ছিল। এটা কাদের গ্রাম ছিল? এটা হিন্দুস্তানি গ্রাম। এখন আপনাদের সঙ্গে স্থানীয়দের চলাফেরা আছে? হ্যাঁ, চলাফেরা আছে, আমাদের সঙ্গে মিশবে, আমরা তাদের সঙ্গে মিশি। নাতি শালা হিন্দুস্তানিকে বিয়ে করেছি। নাতি হিন্দুস্তানি বিয়ে করেছে? দণ্ডকারণ্যের কৃষকেরা এখন মোটামুটি আছেন, তবে সবচেয়ে করুণ পরিস্থিতি নারীদের, যারা অনেকেই এখন বৃদ্ধা। আমার বাড়ি ফরিদপুর জেলা ছিল, টংরাল গ্রাম, গোপালগঞ্জের সাব ডিভিশন, কালাবাগি। কত বাড়ি বাড়ি আগুন দেশে গ্রামে গ্রামে, সেই জন্য আমরা আইছি। মুসলমানে অত্যাচার করতে চলি। আগে 13 টাকা সপ্তাহে, আর আহানে মাসে 300 টাকা দেয় আর 340 টাকা দেয়। এই
বাড়িতে সব কিছু ডাল ডাল তরি তরকারি কাপড় সব হয় না, কম পড়ে তো। 300 টাকা কি হয়? কাপড় দেয় না, কাপড়ের টাকা বছরে এবার 1000 দিচ্ছে। এই ঘরে কি আপনারা মালিক? হ্যাঁ, এর প্রত্যেক ঘরে এক একজন। সরকারি ঘর আমরা যখন মরে যাবে সরকারি ঘর পরে থাকবে, আমাকে নামে দেয় না। সরকারি হাসপাতাল আছে, হাসপাতালে গেলে দেখবে পয়সা নেবে না, কিন্তু ঔষধ লিখে দেবে আমাকে মেডিকেলের থেকে কিনে খেতে। চোখ বুঝলি, মা বাবার কথা মনে পড়ে, জাগার কথা মনে পড়ে, সব মনে পড়ে। ও কলম পাগলের কথাই কান্দে। Even after the partition days of 1947, the Hindus from East Bengal have been migrating in different phases of the history. During the 1950 riot, during the riot of 1964, and in a huge number in 1971. Though the Pakistan army during the war didn't use the word officially ethnic cleansing, but there was an undeclared policy of the Pakistan army top brass to get rid of the Hindus from East Bengal. And the foot soldiers or Pakistan soldiers in different places, they very enthusiastically pursued this policy, and either to kill or drive away all the Hindus from East Bengal. And so during the genocidal killings in 1971, we saw that Hindus were especially targeted and they were killed in big numbers. Among the refugees of 1971, 10 million of them, never in history so many people migrated from one country to another. Most of them were Hindu. The still footages and the moving images that we found about the 1971 refugees, we find they are mostly from this community, the Hindus, especially poor and lower section of the Hindu population. So here I will show you a snippet from my film 1971, a documentary, where we show this massive migration or leaving the motherland for safety by the East Bengal people. And the poem read behind is a poem called Sharanarthi Ekattor, was composed by me. Let's see that footage. পেছনে ছিল নিকানো ঠোন ঢেকি ধবলি গাই, তুলসী মঞ্চ তাঁত, লাউ মাচা লাঙল জোয়াল, মায়ের শীতল পাটি, ছকছকে কাঁসার বাসন, পুকুরের পাড়ে পিতার সমাধি, মন্দির মসজিদ, চিরচেনা গায়ের সীমানা, তারা হেঁটেছিল। ঝুলিয়ে বাঁশের ভাড়ে বৃদ্ধা দিদিমা, কোলে কাকে রুগ্ন শিশু মলিন ভাঙা, বাক্সে সম্বল সব পার্থিব জীর্ণ চাদর, শরীরে নিভৃতে নিয়ে শেষ পাড়ানির করি, পেছনে মৃত্যু নিয়ে সামনে জীবন, শহর বন্দর আর গঞ্জ ছেড়ে পথে, ধুলার্ত বৈশাখে আর অঝোর বর্ষায় তারা হেঁটেছিল। নুজ্জদেহ বৃদ্ধা ও গর্ভিণী রমণী, চিন্তাশীল পৌর সমর্থ কিষাণ, পেরিয়ে বাঁধের পথ, খাল ভরা পানি, ফসলের মাঠ নদী, গ্রাম গ্রামান্তর, বিলের জল আর শূন্য জনপদ, পৌরাণিক প্রেতাত্মার সিলুয়েট যেন তারা হেঁটেছিল। মাংসাশী লুটেরারা পথে অপেক্ষায়, দড়ি বাঁধা মৃতদেহ শকুন শেয়াল, রুগ্ন সাথী পিছে রেখে সীতার অলঙ্কার, চামচে করে তোলা যায় এমনই আতঙ্কে দেহভার, যেমন নির্নদ মুসার অনুসারীরা, তেমনি অচিন কোনো সীমান্তের খোঁজে তারা হেঁটেছিল। মাটির আদম যাবে মাটিতে মিশে, অবিনাশী সে তত্ত্বে মাখামাখি মানুষ কাদায়, ঈশ্বরহীন আকাশ তলে মানবতা শুধু হেঁটেছিল সাথী হয়ে বিক্ষত পায়। অন্তরে জপে এক আদিম বীজ মন্ত্র, আধারি শেষ কথা নয়, শিউলি ভোর আর সহৃদয় আশ্রয় রয়েছে কোথাও, তারা হেঁটেছিল নিঃশব্দে শরণার্থী 71।
As the subaltern poor Hindu population have no representation in our state apparatus or in corporate media, so their suffering and sacrifices during our liberation war are not mentioned much. So I wanted to make a fiction film called Jibon Dhuli, the drama, a low-caste poor Hindu drama, and through his story to depict their sacrifices. The family of this Jibon Dhuli, Jibon Krishna Das, were killed or massacred in Chuknagar genocide, one of the worst killing spree during the liberation of 1971. So here the Jibon Krishna and his family are leaving the country. Let's see that footage from the film Jibon Dhuli. Asho. গেলাম কাহি মায়ের মাটির আঁচল ছেড়ে পথ করেছি সাথী, মায়ের মাটির আঁচল ছেড়ে পথ করেছি সাথী, চোখের জলে নদী গড়ে দুঃখ সাগরে ভাসি বিধি কই তুমি। কপালে ছিল বিধি নিয়ে হাজার সাথী, কপালে ছিল বিধি নিয়ে হাজার সাথী, পথের ধুলায় কাটছে সার চিপটা দেখি হলো। হ্যাঁ ঠিক আছে ধরো। মায়ের মাটির আঁচল ছেড়ে পথ করেছি সাথী, চোখের জলে নদী গড়ে দুঃখ সাগরে ভাসি বিধি কই তুমি। আপনারা? আমরা নবাবরা যাত্রাবাড়ি মাদারীপুরে। আপনারা? গিরাম পরানপুর ফকিরহাট। গেছে ফকিরহাটে আপনার গদি অর্ণব সামন্ত সেনা সব জায়গায় পালা করেছি। গেল শীতে নবাব সিরাজউদ্দৌলা পালা করেছিলাম, অনেক লোক আইছিল। মাঝি ছাড়ো ছাড়ো বলেন না। সুখের জীবন কাঠি তারি আসে খাটি আমি আশারে অহন আমাকে কোনো কি জাত পাত আছে? এখন তো আমরা হগলে একই জাত, শরণার্থী। তারপর তো লাইনে খাড়ালাম, সবার তো লুঙ্গি খুলে খুলে দেখতেছে। আমি তো ভাবলাম আজ শেষ। তো আগে নাম জিগায় লয়, আমার ধারে এসে জিগাইলো নাম কি? আমি কলাম বিনোদ বিহারী। সাথে সাথে মুসলা
खांडा एसे कय की बिहारी हो तो इधर क्या करता है भाग जुई हाथे আমি তো মারলাম এক দৌড় এক করে স্বরূপ কাটি ঘাট লম্বা বন্দুকে অত ডর নাই ওটাই গুলি বাড়ে একটা একটা আর ওই যে হাড়ু বন্দুক দুই ঠ্যাঙ্গে খাড়ায় থাকে গুলি বাড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে ওইটাই ডরে হ্যাঁ হ্যাঁ আপনারা কোনে যাবেন মামা বাড়ি বুঝছি আমরাও মামার বাড়ি যাব আপনারা তো ট্রেনিং নিয়ে ফিরবেন আমাদের তো অগস্ত যাত্রা এই মাটি নৌকা থামাও চুপ 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 শুট করে দিবানি নৌকা থামা করছি সব শালা মালাও ইন্ডিয়ায় ভাগতিছে কানে যদি বাঁচতে চাও টাকা শোনা যার কাছে যা আছে দিয়ে দাও না হলে গুলি করে দিবানি কিন্তু দে 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 সব দে সব দে 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 সব দে ভাই এটা আমার শখের জিনিস ভাই এই 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 শোরে বাচ্চা দে দে এটা দে এটা দে আগে নিচে দে ওকে বাই বাই আমাদের সময় এখন আসেনি আমার সাইডে দেন আমার সাইডে দেন আমি একজন আর্টিস্ট আমি যাত্রাপালা করি বুঝছি ভাই তোর আর্টিস্ট আমারে বাঁচান চল আমারে বাঁচান লোকে চল আমারে বাঁচান আমারে কই নিয়ে যান এই লোকে চল এই চল চল আর কতক্ষণ তাড়াতাড়ি কর রাত্রি হবে হয়ে আসলো বলে কা খিদে লাগিছে আগে বাচ্চা দুটো খাক এই সবাই পালাও হ্যাঁ কাকা কাকা মিলিতে দিয়েছে चलो आगे बढ़ो उधर जाओ सुअर का बच्चा उतर जाओ साले मालाउन का बच्चा चलो आगे बढ़ो चलो आगे बढ़ो चलो 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 लाइन में खड़े हो जाओ रुक जा
साले बहनचोद बांग्लादेश मांगता है, सबको अभी बांग्लादेश भेज देंगे। साले मलाउन का बच्चे। फायर! सामने चलो। उस तरफ देखो। मार साला रे। चलो। নাম করো। একটা মানুষ জন্ম দিচ্ছি, পালছি, কত কষ্ট, তা তোরা কি বুঝবি হারামের বাচ্চারা? ও বাবা। आजा निजाम, उधर देख। अबे गुल्लू जल्दी कर। उधर चल। अबे आजा, चल। पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद। जनलिया खान जिंदाबाद जिंदाबाद। जनलिया खान जिंदाबाद जिंदाबाद। ভারতের দালালেরা হুঁশিয়ার সাবধান। ভারতের দালালেরা হুঁশিয়ার সাবধান। পাকিস্তান পাকিস্তান জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। Even after so many decades of partition, the urge to see one's forlorn motherland is very strong among some people. And the more a person grows old, I guess the urge becomes more stronger to see once more the place full of childhood memories. So now I'll show you a snippet from my film Shyamanta Rekha again, two old ladies from West Bengal, now visiting almost 6 decades later their forlorn homes, one in Rajshahi, another in Shantaha. Let's see that. যেহেতু বাংলাদেশে জন্মেছি বোধহয় একটা নারীর টান আছে, বুঝেছো? যার জন্য শেষের দিকে এই বাংলাদেশে আসার জন্য অত্যন্ত আর কি উৎসুক হয়ে পড়েছিলাম। মাইমা আপনারা কবে দেশ ছেড়েছিলেন? আমি ছেড়েছি তো কোন সালের বিয়ে হচ্ছে 58। 58
তখন আপনার বয়স কে ছিল? আমার তখন বয়স 15। দেশ ছাড়তে হয়েছিল এই তো দাঙ্গা। বাবা ছিলেন কবিরাজ, উনি সান্তাহার প্রপারে ওনার চেম্বার ছিল। সান্তাহার গ্রামের নাম কি ছিল? বশিপুর। তারপরে ওই যে সান্তাহারের যে রায়ট হলো, রুগীদের একজন এসে বলেছে, কবিরাজ মশাই আপনার তো খুব বিপদ। বাবার কাছে 39 টাকা পকেটে ছিল, সেই নিয়ে সেই মুসলিম যে রুগী তিনি কিন্তু তাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন বোরখা পরিয়ে। আপনি কেন দেখতে চাইলেন? আমারও সেই একই প্রশ্ন, আমার জায়গাটা এইটাই আমাকে টেনেছে। এই তো এদিকে মুর্শিদাবাদ, এপারে 20-25 বিঘে জমি ছিল, গাছটার যা ছিল অনেক কিছু ছিল, বাগান, ফলের বাগান, নানা রকম ফল ছিল। ওপরে গিয়ে একটু যাই হোক থাকার মতো ব্যবস্থা করে নিয়ে বাস করতে লাগলেন আমার বাবা। থাকতে থাকতে কয়েক বছর পরে আবার সেই পদ্মা নদীর মানে গ্রাসে সব কিছু চলে যায়, তো সেখান থেকে আবার সব বিক্রি করে দিয়ে চলে গেছেন আবার ওই বালুরঘাটের দিকে, গঙ্গারামপুর বলে একটা জায়গা। গঙ্গা আমার মা, পদ্মা আমার মা, দুই পারে দুই জলের ধারা, মেঘনা যমুনা, সেগুলো ক্রস করে চলে এলাম পদ্মার ধারে বসে আছি। এটা কোনোদিন ভাবনার মধ্যেই ছিল না। আমি তো বিহ্বল পদ্মা নদীকে দেখছি আর ভাবছি যে ভারত আর বাংলাদেশ মাঝখানে একটা নদী, তাকে ভাগ করে দিয়েছে। আমার দেশে আমি এরকম পাবো আমি তো চিন্তা করি নাই না। প্রায় 100 ঘরের মতো আমরা আছি আর কি এখানে। কিন্তু এখান থেকে গিয়েছিল মুর্শিদাবাদে 2 ঘর, এখন মনে করেন আসছে, এখন ওরাই হয়েছে 100 ঘর। দিদি স্যার কেমন বাংলাদেশের চা খারাপ হলেও ভালো না দিদি। উপস্থিত তোমার পিসি? এটা বাবা, এটা বাবা, পিসির সঙ্গে এটা মামা, এই যে মামা, এই যে দিদির বড় ছেলে, এটা ছোট ছেলে। এই দেখেন গায়ত্রী দি, এই যে গায়ত্রী দি। এইখানে ঘর ছিল, এইভাবে ঘর ছিল, দক্ষিণ দুয়ারে ঘর, বড় টিনের ঘর, 5 ঘর। এখানে ছিল বেলগাছ, আলাদা হয়ে গেছে ভেঙে। এটাই হচ্ছে আম গাছগুলো, আমাদের আম গাছগুলো আর নাই, পুরানা গাছ। ওই দেখেন ঘরগুলো একটাও নাই, ঘর নাই। দেশের মাটিতে আসলে বুক ঠান্ডা হয়, তবুও যে আসতে বাপরে বাপ। আপনারা তারপরে ওই যারা এক্সচেঞ্জ করেছিল ওনাদের বাড়ি ইন্ডিয়া ছিল। হ্যাঁ, ওরাই আমরা সলিমদ্দি। যদি হিলি দিয়ে কখন আসতে পারি, হিলি বর্ডার দিয়ে যদি আসতে পারি তাই চিন্তা করছি। সকল দেশের সেরা স্বপ্ন স্মৃতি দিয়ে গড়া, সে যে স্বপ্ন অবশ্য আমার তো কিছুই স্মৃতিতে নেই তেমন, কল্পনা। বিটি আছে, বিটি বিটি মদনের বিটি আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, চিনতেন বাবাদের? আমাদের বাড়ি যেতেন? হ্যাঁ, তোমাকে বাড়ির বাসা ধান বানিয়েছি আমরা। তাই নাকি? ধান বানিয়েছেন আপনারা? কার বাড়ি যাচ্ছেন তুমি? কারো বাড়ি না, এখন দেখে টেকে চলে যাব। ভবতারণ কাকা আছেন শুনে খুব ভালো লাগলো। চিনতে পারলাম না তো। ভবতারণ কাকাকে চিনতে পারলেন না? রমুকে চিনতে পারেননি? কাকে? রমু, মদন চক্রবর্তীকে চিনতেন? চিনতে পারেনি তো। বাড়ি কোথায়? বশিপুর ছিল না, কাকা নিচে যে বাড়ি নিয়েছিল। আরে মদন চক্রবর্তীকে চিনতে পারেননি? মদন কবিরাজ। আপনারা যে সেলিং এর সময় যে বাড়িতে ছিলেন, বাংলাদেশে। মদন কবিরাজ? হ্যাঁ হ্যাঁ, তার ছোট মেয়ে আমি, মন্টুর বউ। রমুকার নাম? এই তো। বেশ বেশ, ভালো ভালো ভালো। রমুর বয়স হয়েছে তো? আমি চিনতে পারিনি তো। বাড়ির মধ্যে বসো না, বসবো টসবো না, সন্ধে হয়ে গেছে। কাকিমা কোথায়? এখন আসলে কোন জায়গা থেকে? ঢাকা থেকে। এইসব মেঘ দেখেছি আমি এইটু। এটা 2 বছর। মন্টুর বউ? আচ্ছা, এই রমু, এই রমু, মন্টুর বউ? হ্যাঁ, অঞ্জলি। কি কাণ্ড ভগবান!
এই জীবনের মতো হয়ে গেল দেখাশোনা। কিছুই তোমাদের করতে পারলাম না। কিচ্ছু করতে হবে না। এই যে মুখের কথা এটা অনেক বড়, এটাই বড়। এই মেয়েকে চিনবো কেমন করে এইটুক দেখেছিল। এইখানে কি কাছারি বাড়ি ছিল? এইখানে কাছারি বাড়ি? মন্দির মন্দির কোথায় ছিল? ওই ওখানে ছিল। ও আচ্ছা, ওই ওখানে। এটাই আমাদের বাড়ি ছিল। বাড়িটা একটু ভেতরে দেখবো। আসেন আসেন। আপনাদের ওই কূপ এখনো আছে, আমরা ভাঙ্গি নাই, কূপটা এখনো আছে। এখন আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ আছে আছে। পাকা বাঁধা নারকেল গাছটা নেই নিশ্চয়। এইখানে আমাদের দোতলা বাড়ি ছিল। হ্যাঁ, এই কুয়োতলাটা কুয়োটা আছে। এখানে একটা শিউলি গাছ। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি তো খুবই এখানে এই বাড়িতে আসছি। এখনো পাকা আছে এখানে, কিছু করি না। হ্যাঁ পাকা আছে। আর এখানে মেজো কাকার ঘর ছিল। Quite a few novels, short stories, memoirs, research works have been written on the Hindus migrating from East Bengal to West Bengal. But very few have been written about Muslims migrating from West Bengal to East Bengal. So now I will show a snippet from a film, Shimanta Rekha, about a Muslim, middle-class Muslim family of Manohar Ali. He revisits his forlorn place, childhood place, Boshirat, almost after 70 years. মনোয়ার আলীর পরিবার পূর্ব পাকিস্তানে এসেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের বসিরহাট থেকে। এখন ওরা খুলনা শহরে বাস করেন। আমার আব্বা ছিলেন বসিরহাট জাসকোটের একজন ক্লার্ক। বসিরহাটে কিন্তু পাকিস্তানের পতাকা প্রথমে ওড়ে, তাই না? হ্যাঁ আচ্ছা। খুলনা যেরকম ইন্ডিয়ার পতাকা উড়েছিল, ঠিক বসিরহাটে পাকিস্তানের পতাকা ওড়ে, এবং দুদিন পর কিন্তু পাকিস্তানের পতাকা নামিয়ে ফেলা হয়। খুলনা হিন্দু প্রধান এলাকা ছিল, এখানে অনেক বাড়িঘর ফাঁকা ছিল, অনেক বাড়িঘরের মানে বদল করার সুযোগ ছিল এবং অনেক জমি সস্তা পাওয়ারও হয়েছিল। আমাদের জমিটা ঠিক সেইভাবেই কেনা। এখানে যে আমরা যে এই যে একটা বিল 3 বিঘা জমি কিনলেন, এই 3,2400 টাকা দিয়ে আব্বা কিন্তু এই জমিটা কিনলেন। তারপরে এসে দেখে দাদি আর মা খুব রেগে বলছেন যে দাদি আব্বার বললেন যে কায়সার, মানুষ তো বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে একটা গাছ তলায়ও দাঁড়ায়, কিন্তু তোমার এখানে তো একটা গাছও না। তখন কিন্তু আব্বা একটা কথা বলেছিলেন, ধীরে ধীরে সব হবে, গাছ লাগানো হবে, গাছ হবে, পুকুর কাটা হবে, ঘের হবে, এই ঘর হবে। আমার আবার খুব শখ ছিল পুকুর। একটা কথা বলছেন, আমার অনেক ছেলে মেয়ে, তাদের প্রত্যেকের জন্য তো কিছু না কিছু একটু না একটু জমি দরকার। আসেন 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 আসেন, 20 টাকা ডাব পেয়ে যান, একদম কচি কচি ডাব পেয়ে যান। 49 সালের পরে ওই যে দেশ ছেড়েছি, এরপরে এই প্রথম আমি বসিরহাটে যাচ্ছি। একদিন আমরা তখন খুলনায় চলে এসেছি, খুলনায় থাকি। হঠাৎ এক ভদ্রলোক আমাদের বাড়িতে গেলেন এবং বসলেন, বলে আমি বসিরহাট থেকে এসেছি। তা আব্বা পরে বাড়িতে ফিরত আসলে আব্বা তাকে দেখে একটু মানে খুব একটা ভালো ওয়েলকাম তিনি পাননি, মানে তাকে কেউ স্বভাবতই অভ্যর্থনা জানানোর জন্য কেউ ছিল না। তা উনি বললেন যে কায়সার সাহেব, আমি জানি আপনি খুব দুঃখ পেয়েছেন বা আপনার আমার পরে ভালো ধারণা হওয়ার কথা না, আমি আপনার বাড়িতে উঠে বসে আছি, কিন্তু আমার খুব খারাপ লাগে, আমি ছেলে মেয়ে নিয়ে থাকি, আমার খুব খারাপ লাগে। তো আমার তো বেশি টাকা পয়সা নেই, আমার কাছে 3,500 টাকা আছে, এইটা নিয়ে আপনি যদি আমার বাড়িটা রেজিস্ট্রেশন করে দেন তাহলে ভালো হয়। এখন এই 3,500 টাকার দাম কিন্তু তখন অনেক, এবং আব্বা তো আকাশে চাঁদ হাতে পেলেন এরকম অবস্থা। তারপরে আব্বার সাথে সাথেই রাজি হয়ে গেলেন। আব্বা গেলেন, জমি রেজিস্ট্রি করলেন এবং উনি ভদ্রলোকে তো টাকা দিয়ে বর্ডার পার করে দিলেন আব্বাকে। বসিরহাটে কিন্তু আমরা মোটেও বড়লোক ছিলাম না, কিন্তু আমাদের খাওয়ার কষ্ট ছিল না, আমাদের ফলের বাগান ছিল, আমাদের ধানের জমি ছিল, আব্বার একটা চাকরি ছিল জাসকোটে, আমাদের খুব সুন্দরভাবেই চলে যেত। কিন্তু আমরা যে সীমানা অতিক্রম করলাম, সব কিছু কিন্তু নেই হয়ে গেল। শুধুমাত্র থাকলো আব্বার একটা চাকরি, খুবই ছোট, আর থাকলো হচ্ছে মার কিছু গয়না। ওই গয়নাগুলো একের পর এক মা বিক্রি করছেন। এটা বিক্রির যে কি দৃশ্য করুন, চিন্তা করা যায় না। মা এমন ভাবে কথাটা বলেছিলেন,
যে চোখের পানি ধরে রাখাই কঠিন ছিল। আমার বর্ষা ছিলেন সৈয়দ মেহের আলী, সৈয়দ মুরাদ আলীকেও চিনবেন। আমার শোনেন, আমি তো এখানে বসিরহাট ছেড়েছি 49 সালে, আর আমার মারা তো 50 সালে চলে গেছেন। আচ্ছা, আমি এখানে আমাদের বাড়িটা একটু দেখার জন্য এসেছি। এই সেই বসিরহাট, আমি কতদিন থেকে ভাবছি যে আসবো আসবো, কিন্তু আশাই হয়ে ওঠে না। এইটা মাহবুব ভাই, মনসুর ভাই। আর তোমাদের বাড়িটা কোনটা ছিল? কোলার বাড়ি চেঞ্জ হয়ে গেছে দাদা। এই বাড়িটা, এই বারান্দাটা দেখেই আর কি আমি চিনতে পেরেছি, বুঝলেন? সেই ছোটবেলার চোখের সামনে ভাসছে। কেন ভাসছে? এর পিছনে ছিল আমাদের বাগানটা, মুন্সি বাগান, 6 বিঘার একটা বাগান। আর ওইখানে ছিল হচ্ছে পুকুর, ওই পুকুরে শান বাঁধানো পুকুর। 49 সালে চলে গেছি আমি, আর আমার মারা সবাই চলে গেছেন 50 সালে। আমাদের বাড়িটা এই কোনায়, যে রাস্তার এই কোনায়, এটাই আমাদের বাড়ি, এইটা ছিল আমাদের বাড়ি। হ্যাঁ, কিন্তু সে বাড়িটা এখন আর নাই, সে বাড়িটা এখন নাই। এখানে ছিল হচ্ছে আমার বড়চাচার বাড়ি, উনি মাস্টার ছিলেন। এইটা মনে পড়ে, এই কোনায় শাপলা পুকুর ছিল। আব্বা ওই ঘাটের থেকে সাঁতার দিয়েছে, একটা শাপলা পুকুর ছিঁড়ে নিয়ে আমার হাতে দিয়ে দিলেন। আমার সেদিন খুব ভালো লেগেছিল। মানে ধর্মের ভিত্তিতে না হলে লাগে, কিন্তু আমাদের ভাগটা তো হয়ে গেছে ধর্মের ভিত্তিতে। কিছু পূর্ব জার্মানি, পশ্চিম জার্মানি, ওরা দেয়াল টেয়াল ভেঙে আবার এক। আমার খুব ভালো লাগলো। চলো, হ্যাঁ, আপনারা সবাই আসবেন। চলুন বাড়ির দিকে চলুন। আবার যে ফিরবো আমরা আজকে সকালে ওড়ার আরো অনেক ভালো ছিল, এখন তো আর ওইরকম ভাবে থাকবে না। এটা একটা পুকুরে কি কয়টা ঘাট ছিল? 4টা ঘাট ছিল না 3টা? না, ঘাট মাত্র 2টো, ওই পাশে একটা আর এখানে একটা, এই 2টো ঘাট ছিল। Even with all those barbed wire and armed sentries, the desire to mingle together seems very strong among the Bengalis of both sides of the border. In some days of the calendar, the possibilities also emerge. Let us see some footages from the film Shimanta Rekha. দুই বাংলার মানুষের মধ্যে তবুও মিলনের আকাঙ্ক্ষাটা তীব্র। বিশেষ বিশেষ দিবসে তারা কাছাকাছি চলেও আসেন, যেমন দুর্গাপূজার দিনে সীমান্তবর্তী ইছামতি নদীর এপার ওপারের মানুষেরা। আমার চিরকালই মনে হয়েছে একবার যাব ওখানে, কিন্তু সেটা হয়নি। এখন যদি সেই সুযোগ আসে যে আমাকে কেউ ওদিকে নিয়ে গেল, তাহলে আমার বোধহয় জীবনের সেরা পাওয়া হবে। সব সময় আমি নদীর ধারে আসি, ওদিকে দাঁড়িয়ে একবার হাত জোড় করে প্রণাম করি। একদিন এক বিএসএফ আমাকে জিজ্ঞাসা করছে, মাইজি আপনি ওদিকে প্রণাম করলেন কেন? এটা আমার জন্মস্থান, জন্মস্থানকে কখনো ভোলা যায় না। ওপারে ওই প্রতিমা, এপারের প্রতিমা, ওই নদীতে বিসর্জন হয়, দুই পারের নৌকা এক জায়গায় আসে, এসে আনন্দ হয়। ওপারের মানুষ এপারে আসে, এপারের মানুষ ওপারে যায়, ওই আনন্দ। সবাই দুই পারের লোকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয়, ইন্ডিয়ার লোকের সঙ্গে। এটা একটা মিলন মেলা। আজ আমার জ্ঞান বুদ্ধির থেকে আমি দেখে আসছি এটা হচ্ছে। শুধু এটা হিন্দুদের পূজা নয়, এটা এখন একসঙ্গে মিশে গেছে। আমরা যেন একাকার হয়ে আজ এই মেলায় অংশগ্রহণ করছি। কিংবা 21শে ফেব্রুয়ারি মাতৃভাষা দিবসে বেনাপোল সীমান্তটা পরিণত হয় এক মিলন মেলায়। যশোর থেকে উদীচী শিল্পী গোষ্ঠীর ছেলেমেয়েরা প্রতি বছর গান গাইতে যায় বেনাপোল সীমান্তে। মানুষের মুখের ভাষা এই বাংলা মায়ের ভাষা, কোটি কোটি মানুষের মুখের ভাষা এই বাংলা মায়ের ভাষা। বাংলায় আমার দেশ, মাটি আমার মা, শহীদের দান
বিচিত্রার ভাষা তোমার আমার ভাষা, নদী পদ্মার ভাষা, নদী মেঘনার ভাষা তোমার আমার ভাষা। বাংলায় আমার দেশ, মাটি আমার মা, শহীদের উদার ভুলতে পারবো না। বাংলায় আমার দেশ, মাটি আমার মা, শহীদের উদার ভুলতে পারবো না। বাংলায় আমার দেশ, মাটি আমার মা। রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকেও থাকে সম্প্রীতির আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা, তবুও কাঁটাতারের বাস্তবতাটা রয়েই যায়। During the 1947 partition, it was not only Bengal was divided into two, but East Bengal's organic link with two of its neighbor states, Assam and Tripura, were also snapped. So let me show you some footages from my film Shimantarekha in Assam and Tripura. বাংলার বাইরে পূর্ববঙ্গ ত্যাগী মানুষ সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি রয়েছেন আসামে। অবশ্য বহু আগে থেকেই পূর্ববঙ্গ হতে আগত বাঙালিরা আসামে বসবাস করে এসেছেন। যুগ যুগ ধরেই বিশাল ব্রহ্মপুত্রের প্রায় জনশূন্য চরের কুমারী জমির হাতছানি পূর্ববঙ্গের কৃষকদেরকে আসামে টেনে নিয়ে এসেছে। আসামের বাংলাদেশ সীমান্ত শহর ধুবড়ি, এখানে সীমান্তরেখা কোনো কাঁটাতারের বেড়া নয়, বিশাল ব্রহ্মপুত্র নদ। ধুবড়ির দেশভাগ হওয়াতে কোনো উপকার হয়নি, আমাদের এখানে সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে। এক নম্বর, যোগাযোগ ব্যবস্থাটা এখানকার ভেঙে গেছে। আগে আমাদের রেল লাইন ছিল বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে লালমনিরহাট, পার্বতীপুর, এই দিক দিয়ে আমাদের শিয়ালদা পর্যন্ত রেল যোগাযোগ ছিল, কারণ আমাদের যোগাযোগটাই ছিল পূর্ববঙ্গ পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে। এবং ধুবড়ির যারা ছেলে মেয়েরা এখানকার পড়াশোনা করত রংপুরের কারমাইকেল কলেজে, ঢাকা, রাজশাহী খেলতে যেত, নাটক করতে যেত, সেই সাংস্কৃতিক যে বিচ্ছিন্নতা, সেই বিচ্ছিন্নতা হয়ে গেল। আর দেশ ভাগের পরে মুসলমানদেরও সেই একইভাবে ক্ষতি হয়েছে। এরা মূলত ছিল বাংলাভাষী আমাদের এই অঞ্চলে। তারা যখন দেশ বিভাজন হলো, ওই দিক থেকে হিন্দু উদ্বাস্তুদের স্রোত শুরু হলো, এখানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হলো, তখন তাদেরকে অসমীয়াকরণের একটা রাজনীতি চলল। এরা রাতারাতি বাংলাভাষীরা সকলে নিজের মাতৃভাষা অসমীয়া লিখিয়ে অসমীয়া হয়ে গেল। তো মূলত যে বাংলাভাষী যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল সেটা হারালো। একদিকে ভাষিক বিভেদ, একদিকে ধর্মীয় বিভেদ, জনগণকে বিভক্ত করতে করতে
আমাদের সব দিক থেকে দুর্বল করে দিল। আজকে পাসপোর্ট ভিসা করে এখান থেকে যদি আমি বাংলাদেশে যেতে চাই, আমার এখানে আপনার 6-7 কিলোমিটার বাংলাদেশ, কিন্তু আমাকে ভিসা করতে যেতে হবে কলকাতা না হলে আগরতলা। এরপর আমরা গেলাম প্রমথেশ বড়ুয়ার স্মৃতি বিজড়িত আসামের গৌরীপুরে। আমার ময়মনসিংহ ডিস্ট্রিক্ট, গ্রামের নাম হলো নবগ্রাম। আপনারা তো পশ্চিমবঙ্গে যেতে পারতেন, কলকাতা যেতে পারতেন, আসামে কেন এলেন? আমাদের পূর্ববঙ্গের জলবায়ুর সঙ্গে এখানকার জলবায়ুটা মানে সামঞ্জস্য ছিল এবং জায়গাটাও তৎকালে ভালোই ছিল, এই হিসাবে আমরা এখানেই আসি। কত সালে এলেন? 1948। আপনি তো অসমিয়া, এই যে এত বাঙালি এলো এ দেশে, এটা আপনারা কিভাবে দেখেন? বাঙালি মানে কি, আসামের সব জায়গায় আছে মিক্স কালচার, আর সবাই এই আসামের মিক্স কালচারটা সবাই মানে মিশে গেছে। এখানে ভাষার মাধ্যমটা আসাম, আসাম। তো বাঙালি ছেলেমেয়েরা কি করছে? বাঙালি ছেলে আসামি মানে আসামি শিখছে। আর যে মানে গরিবরা আবার বাংলা মিডিয়াম আছে, হ্যাঁ, বাংলা মিডিয়াম হলেও এখন ছাত্র কমে গেছে, সবাই আসামি শিখছে। লোয়ার আসাম তো, লোয়ার আসামে মাইনরিটি এখন এখানে কিন্তু মেজরিটি, আমরা মাইনরিটি। কারা মেজরিটি? মুসলিমরা মেজরিটি। পূর্ববঙ্গের মুসলমান কৃষকরা দেশে আসার ফলে ভালো হয়েছে না খারাপ হয়েছে? ভালো। এক জমিতে 5 ফসল 3 ফসল তৈরি করতে শিখছে এই দেশে। আগে এক ফসলই করতে সারা বছর, কৃষিটা ওরাই বেশি করে, মানে খুব হার্ড লেবার করতে পারে। তখন তো জঙ্গল ছিল, এই জঙ্গল পরিষ্কার করে যে জমিগুলি বের করা, এটা পূর্ববঙ্গের মুসলিমরাই। পূর্ববঙ্গের পরিশ্রমী কৃষকেরা আসাম, ত্রিপুরা যেখানেই গেছেন সেখানকারই কৃষির বিকাশে রেখেছেন ব্যাপক অবদান। ব্রিটিশ দেখলো যে আসামের ল্যান্ড রেভিনিউ যদি বাড়াতে হয় তাহলে একটা ফার্মিং পপুলেশন হতে হবে, একটা এগ্রিকালচারের ক্লাস এনে এখানে সেটেল করতে হবে। তো এগ্রিকালচারাল ক্লাস কোত্থেকে আসবে? তখন দেখা গেল ইস্ট বেঙ্গলের কয়েকটা ডিস্ট্রিক্ট, মেইনলি ময়মনসিংহ অ্যান্ড কুমিল্লা, এইগুলো ডিস্ট্রিক্টে প্রচণ্ড তখন ল্যান্ডলেসনেস চলছে আর প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষের ইয়ে হচ্ছে। এদেরকে পয়সা টয়সা দিয়ে ইনসেন্টিভ দিলে এদেরকে বলা হলো তোমরা মাইগ্রেট করো। বাই 1930-এ বাঙালি মেইনলি মুসলিম পপুলেশন এত বেশি হয়ে গেল যে ইট হ্যাজ বিকাম এ পলিটিক্যাল থ্রেট ফর দ্য আসামিস। পাকিস্তান রেজলিউশনে বলা হলো যে আসাম উড বি এ পার্ট অফ পাকিস্তান। এটা কাইন্ড অফ একটা শিভার সেন্ড করলো থ্রু দ্য আসামিস যে আমরা পাকিস্তানে যেতে চাই না, উই ডোন্ট ওয়ান্ট টু বি এ মাইনরিটি ইন our own land under the hegemony of the Bengali Muslims. আমার দাদু আমাকে বললেন যে পার্টিশন আবার কি? পার্টিশন তো আমি বুঝতে পারলাম না, আমি তো ইন্ডিয়াতে থাকতাম, ব্রিটিশ ইন্ডিয়াতে। তো আমার কাছে আমার দেশ ছিল মৌলভীবাজার, আমি জানতাম না বেঙ্গলে আছি না পার্টিশন আছি না, কিছুই জানতাম না, মৌলভীবাজার। কিন্তু হঠাৎ বলা হলো যে না পার্টিশন হয়ে গেছে, আমি পাকিস্তানি হয়ে গেছে। বলে আমার দাদু বললেন আমি বাড়ি থেকে বেরোতে মিললাম না, আমি পাকিস্তানি হয়ে গেলাম। সেখানে উনি 71-এ আবার ওখানেই ছিলেন, উনি আসেননি, ঘুরতে আসতেন, উনি আসেননি। উনি বললেন যে আবার এই মৌলভীবাজারেই আমি আবার বাংলাদেশি হয়ে গেলাম, মানে আমি আমার গ্রাম থেকে বেরোলাম না, ইন্ডিয়া ছিলাম, পাকিস্তান হয়ে গেলাম, পরে বাংলাদেশি হয়ে গেলাম। মানে নেশন কীভাবে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে অ্যারাউন্ড হিম, অথচ উনি বাড়ির নিজের গ্রাম থেকেই বেরোলেন না, ওনার নেশনালিটি চেঞ্জ হয়ে গেল। আসামের সিলেট জেলা নিয়ে ঘটল গণভোট। সিলেট ভারতে পড়বে না পাকিস্তানে? গণভোট হলো এবং গণভোটে দেখা গেল প্রায় 55,000 ভোটে পাকিস্তানের পক্ষে সাব্যস্ত হলো। গণভোটের আগেই পয়েন্ট অফ ইস্যু বলে যেগুলো সাব্যস্ত করা হয়েছিল তার মধ্যে একটা ছিল যে যদি গণভোটে সমস্ত সিলেট পাকিস্তানে যায় তাহলে সিলেটের একটা অংশ ভারতের সঙ্গে জুড়ে দিতে হবে ত্রিপুরার সঙ্গে ভারতের সংযোগের কারণে। 14ই আগস্ট এখানে পাকিস্তানের পতাকা উঠল বাদবাকি পাকিস্তানের সঙ্গে। 15, 16, 17, 18 তারিখ ততক্ষণে সিদ্ধান্ত হলো যে বাফার রিজন হিসাবে আজকের করিমগঞ্জ জেলা ভারতের সঙ্গে যোগ হবে। এটা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হলো 18 আগস্ট 1947-এ এবং ওই দিন আবার ভারতের পতাকা উঠল। শিলচরে 1961 সালে বাংলা ভাষার আন্দোলনে 11 জন শহীদ হয়েছিলেন।
61 ভাষা আন্দোলনে আমি সক্রিয় ছিলাম। ওরা চাপ দিল যে আমরা অসমিয়া ভাষা রাজ্যের ভাষা হবে, সেটাতেই অফিসিয়াল কাজ, লেখাপড়া সব কিছু, অন্য কোনো ভাষা থাকবে না, ইংরেজি সঙ্গে থাকবে যতদিন। যাই হোক, আমরা কিন্তু যথেষ্ট সাকসেসফুল হই নাই। সফলতা এইটুকু পেয়েছি, বরাক উপত্যকার জন্য বাংলা ভাষার অধিকার অফিসিয়াল এবং পড়াশোনা সবটাতে সাব্যস্ত হয়েছে, বাকি আসামে কিন্তু হয় নাই। ভূগোলে ইতিহাসে আমরা এক মন, এক মানুষ, এক মাটি, এক মমতা। পরস্পর আমরা পর নই, আমরা পড়শি, আর পড়শি তো আরশির মুখ। তুমি সুলতানা, আমি অপূর্ব, আমি মেহবুব, তুমি শ্যামলী। আমাদের শত্রু সেই এক, যারা আমাদের আস্তমস্ত সোনার দেশকে খণ্ড খণ্ড করেছে, যারা আমাদের রাখতে চায় বিচ্ছিন্ন করে, বিরূপ করে, বিমুখ করে। কিন্তু নদীর দুর্বার জলকে কে বাঁধবে? কে রুখবে বাতাসের অবাধ স্রোত? কে মুছে দেবে আমাদের মুখের ভাষা, আমাদের রক্তের কবিতা, আমাদের হৃদয়ের গভীর গুঞ্জন? 1947-এর দেশভাগ শুধু দুই বাংলাকেই ভাগ করেনি, বাংলাদেশ ও পার্শ্ববর্তী রাজ্য ত্রিপুরার মাঝেও ঘটিয়েছে বিভেদ রেখা। বাঙালিরা এসে ত্রিপুরায় স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষা বিস্তারে ভূমিকা রেখেছে। 18 শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে এই সময়টা থেকে পূর্ব বাংলা থেকে বাঙালি কৃষক, বাঙালি চিকিৎসক, করণী বা শ্রমজীবী মানুষের মধ্যেও যারা সুনির্দিষ্ট জায়গায় কাজ করেন, এইসব বিভিন্ন ট্রেডের লোকদের মহারাজা উৎসাহিত করে এনেছিলেন। কারণ আদিবাসীরা পাহাড়ে থাকেন, তাদের জীবনযাত্রার চেহারা একরকম, তারা প্লেইন কাল্টিভেশন জানতেন। ত্রিপুরার মহারাজার জমিনদারি ছিল পূর্ব বাংলা বিরাট অঞ্চল জুড়ে। আমরা ওই মহারাজার জমিনদারির ভেতরে ছিলাম, তো সেই কারণে ত্রিপুরার সম্পর্কে একটা মনের টানও ছিল, যে কারণে আমরা এখানে উঠি। মহারাজা আমল থেকে বাংলা ভাষাটা এখানকার রাজ্য ভাষা, মানে রাজভাষা। কাজে এইখানে এমনকি যে প্রশাসনিক যে কাজকর্ম, আইন আদালত বিভিন্ন জায়গায় বাংলা ভাষায় প্রচলনটাই ছিল বহুদিন যাবত। আগরতলা রাস্তায় যদি আপনি পান দোকানের কাছে দিয়ে যান, রেডিওতে যে গান হয় সেটা কলকাতার যত, তার চেয়ে বেশি ঢাকার। কেননা ওই গানের সঙ্গে তার সম্পৃক্তি অনেক বেশি। জমসমরি মতে এখানে ট্রাইবস রয়েছেন 19টা, মূলতভাবে কবরক ভাষী এবং অন্যান্য ট্রাইবেল ভাষী, এগুলো মিলে এখন 31%। আর মুসলিম সম্প্রদায় আছেন এখানে নিয়ার অ্যাবাউট 8% অফ দি টোটাল পপুলেশন। কাজে এখানে পিজেন্ট্রি বলতে তখন বোঝাতো ট্রাইবেল এবং মুসলিম পিজেন্ট্রি। স্বাধীনতা উত্তর এখানে জমির মালিকানা অরিজিনালি যেগুলো আদিবাসীদের ছিল, এখন এগুলো ধীরে ধীরে না, খুব দ্রুত গতিতে ও আদিবাসীদের কাছে সেটা চলে যাচ্ছে। পূর্ব পাকিস্তান এটা হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের ত্রিপুরার সঙ্গে যারা নৈকট্য ছিল, আধিপত্য ছিল, চাকলা রসুনাবাদ, তারপরে চিটাগাং হিল ট্রেক্স, সেটাও মহারাজার আন্ডারে ছিল, পূর্ববঙ্গে চলে গেল। এবং এরপরে 13টা থানা সিলেট ডিস্ট্রিক্টে, সেটাও পূর্ববঙ্গে চলে গেল। অরিজিনালি সেটা তো ত্রিপুরার সঙ্গেই, ত্রিপুরার রাজার সঙ্গে থাকার কথা ছিল, কিন্তু সেগুলো চলে গেছে। কাজেই আমাদের মতে না, ঐতিহাসিক মতেই ওই পূর্ববঙ্গ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আবার একটা বঙ্গবঙ্গর মতোই এখানে সৃষ্টি হয়েছে, ত্রিপুরা বঙ্গ হয়েছে। বাঙালিরা আসার ফলে খুবই ভালো হয়েছে, মিশ্রণ হলে তো ভালো। আমাদের ওইখানকার গান এসেছে, কবিতা এসেছে, তারপর লোকসঙ্গীত এসেছে, ভাটিয়ালি এসেছে। আমাদের একটা উন্নত সংস্কৃতির ধারক বাহক যে লোকজনেরা, যারা পড়তে পারেন না অথচ গাইতে পারেন, আলপনা আঁকতে পারেন, ওইখান থেকে যারা সংস্কৃতির উন্নতিই ঘটেছে। শুধু তা নয়, মানুষ আসা মানে তো শুধু সংখ্যা বাড়ে না, মানব সম্পদ। আপনারা তো অনেক ব্রিলিয়ান্ট মানুষজন এখানে এসেছেন, ভালো মাথাওয়ালা লোক যারা। আসলে তো কোনো ভাগই সুন্দর না, বাড়ি ভাগও সুন্দর না, লোকজন ভাগাভাগিও সুন্দর না, দেশ ভাগও সুন্দর না, সন্তান ভাগও সুন্দর না, কোনো ভাগই সুন্দর না। It is not easy to make a film on the 1947 partition. Almost 7 decades have passed, and now everything has changed.
if you want to make a film now, it is becoming a period film, a period now. So then you have to collect the right dresses, props, and the right locations, houses, the transports, because everything has changed. But even though you can marshal those resources, the one problem remains and persistently remains. That is, I guess, the ideological problem. The East Bengal society has changed a lot since 1947. State and society are not same. During Pakistan time, the state was communal, but society was not that much communal. Now, though our Bangladesh state has become a bit less communal, but the society has become immensely communal. So now, a communal person is a partial person, is an incomplete person, a biased person. A communal person cannot portray history objectively or create humanist art. So there lies a problem for Bangladesh, that you don't have very many truly secular person or artist. Filmmaker has to be courageous and resilient and remain unconcerned about from fear or avoid from the state machinery or free from corporate greed. I reckon this is a tall order, but it's difficult, but it's not impossible. I have been doing it for the last 25-30 years. But I guess there is not very many filmmakers in Bangladesh at present now who is ready to go all the way to portray history completely objectively. But young people always make one optimistic about the future because their heart is pure and their soul has not yet been depraved by materialist greed. So we asked a same set of questions to a group of Bangladeshi young people sitting in Dhanmondi Lake in Dhaka, and another set of Indian boys and girls young at the Maidan of Kolkata. Let's see what they say about the 1947 partition. ঢাকার ধানমন্ডি লেকের পারে বসে থাকা কিছু তরুণ তরুণীর সঙ্গে আমরা দেশভাগ, হিন্দু মুসলমান সমস্যা, সীমান্ত এসব নিয়ে আলাপ করলাম। পুরোপুরি রাজনৈতিক, রাজনীতির কাজে ব্যবহৃত হয়েছে, তখনও হয়েছিল, এখনো হচ্ছে। তো দ্বিজাতি তত্ত্ব এক্স্যাক্টলি তাই। দ্বিজাতি তত্ত্বের বিষয়টা কিন্তু দ্বিজাতি তত্ত্ব, জাতির মধ্যে কিন্তু ধর্মের বিষয়টা নাই। তুমি এটা করো দ্বিধর্ম তত্ত্ব করো। জিন্না কখনো মুসলমান ছিল না, তার লাইফস্টাইলই ছিল মানে খ্রিস্টানদের মতো। এটাই বললাম, পড়াশোনা ধরো তার পুরো লাইফস্টাইলই ছিল সেটা। আমি এটাই বললাম। আমার একটা প্রশ্ন আছে, তার কিন্তু তার যে ব্লেজার ছিল ইংরেজ ব্লেজার, সে খুইলা ফেলা কি করছে, সে আইসা মুসলিম শেরওয়ানি লাগাইছে, টুপি লাগাইছে। সে কেন লাগাইছে? সে রাজনৈতিক কারণে লাগাইছে। দেশ ভাগ হতো, কিন্তু বাংলাটা ভাগ না করলেও চলতো। বাঙালিদের সংস্কৃতির ক্ষতি হয়েছে, কিন্তু মুসলমান বাঙালি যারা এই পাশে তারা অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হয়েছে। দুটোই আবার কিছুটা মানে আরো সামাজিকও কিছু, মানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো হয়তো এভাবে ডেভেলপ করতো না। এখন যেরকম সবাই ঢাকামুখী, তখন সবাই কলকাতামুখী ছিল। পূর্ববঙ্গ হয়তো এভাবে ডেভেলপ করতো না। ওরা তো সবই পেয়েছে, বঞ্চিত তো আমরাই। ওরা তো হিমাচল প্রদেশ পেয়েছে, ওরা তাজমহল পেয়েছে, ওরা শান্তিনিকেতন পেয়েছে, আমরা কিছুই পাইনি। আমরা যখন ওদের বেড়াতে আসার কথা বলি, তোরা বলে হ্যাঁ যাব একবার, আমাদের পূর্বপুরুষের বাড়ি ছিল কিংবা আমার মামা বাড়ি ওখানে ছিল, যেতে পারি। কিন্তু কোনো আগ্রহ, আমি তো এটা বলতে পারিনি যে তুমি আমার দেশে ওই জিনিসটা দেখতে এসো। তো আমাদের জেনারেশনেরও কিন্তু একটা যন্ত্রণা আছে, মানে ইন্ডিয়ান সিটিজেন, সে একটা জায়গায় 30 টাকা দিয়ে টিকিট কাটছে, সেখানে আমাকে 1030 টাকা বা 530 টাকা দিয়ে টিকিট কাটছে, তখন এটা একটা যন্ত্রণা না। আমি বলছি যে দেশভাগের যন্ত্রণা তখন ফিল হয় যে এই দেশটা তো আমারও ছিল।
এই একই ধরনের আলাপচারিতা আমরা করেছিলাম কলকাতার গড়ের মাঠের কিছু তরুণ তরুণীর সঙ্গে। আমার মনে হয় হিন্দু মুসলমান সম্পর্কটা অনেকদিন একসঙ্গে থেকে যাওয়া প্রেমিকার মতো ছিল। টক ঝাল, হেভি ঝগড়া হলো, আবার একটু আদরও হলো আর কি। তো সেই জায়গাটাকে বিবাহ বিচ্ছেদ দিয়ে আলাদা করে দেওয়া হলো। ইংরেজরা শুধু ডিভোর্স ফাইলটা করেছিল, ডিভোর্স ফাইলটা ইংরেজরা করে দিয়েছে। ধর্ম বা এই যে আমরা বলি যে ধর্ম একটা ডাজন্ট ম্যাটার, ধর্ম মনুষ্যত্বই আসল, মানবিকতাটাই সব থেকে বড়, ধর্মের ঊর্ধ্বে। কিন্তু বলার সময় কোথাও ওদেশ থেকে চলে আসছিলাম, ওদেশটা সত্যিই বিদেশ। হ্যাঁ, ওদেশটা সত্যি এখন তো সেটা বিদেশ হয়ে গেছে। মানে আরো বেশি কষ্ট লাগে যে আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে যা মাটি ওখানেও তাই, কোনো পার্থক্য নেই, অথচ মাঝখানে একটা সীমান্তকে হয়তো মুছে ফেলা সম্ভব না এখন, রাজনৈতিক বা ভৌগোলিক কারণে হয়তো সম্ভব না, কিন্তু ওই কাঁটাগুলো দেখলে কোথাও সেই রক্তস্মৃতিতে আবার জেগে ওঠে যে ওই রক্তগুলো ঝরেছিল ওই কাঁটার জন্য। ওই বাজে ইতিহাসটা অন্তরে অন্তরে আছো তুমি হৃদয় জুড়ে, ভালো আছি ভালো থেকো, আকাশের ঠিকানায় চিঠি লিখো, প্রিয় তোমার মালা খাইয়া। At the end of my discussion, I would like to say that the 1947 partition is such a seminal and significant event in our history that anyone who wants to deal with the theme of the partition has to do with a very sensitive and objective frame of mind and with a profound sense of responsibility.